Fadilatul Syekh mengakhiri dengan mengucapkan tahniah di atas penganjuran majlis di Dewan yang Barakah ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri, dan saya tidak mampu untuk mengucapkan kegembiraan saya datang dalam majlis seperti majlis hari ini, dan saya berdoa dengan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan, menguatkan diri beliau dan diberikan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada beliau. Dan Fadilatul Syekh tadi mengakhiri perkataan beliau dengan mengucapkan ataupun dengan menyebutkan hubungan di antara Malaysia dan juga di antara Mesir yang begitu kuat, dan kurang lebih terjemahan daripada saya untuk mengakhiri ingin dibacakan satu syair mewakili semua para hadirin, ditujukan secara khusus kepada Maulana Syekh, sementara Syekh telah memulakan ataupun mengakhiri ucapan beliau hubungan di antara Mesir dan juga di antara Mesir dan Malaysia. Adwa'u azhari sururil muqmir عمت ثرى ماليزيا الأنوار من بهجة استقبال ضيف مكرم أم من سنة ترهيب كالأنصار للضيف صاحب السمو الأزهار نهدي صدى أرجوزة الأشعار هذا جمال فاروق شخص بارز قواه رب العالمين الباري يا مرحبا بالحسن يأتي هنا من بقعة الآثار أحلى تباريك لكم من الرئيس الشهم إبراهيم الأنواري عدل قرير العين في ماليزيا فالله يرضى عنه بالإقدار مصر أخو ماليزيا في حبه فالكل يجري في يد استبشار مصر عجيب في الصعيد التربوي يرجوه طلاب من الأمصار في خدمة الإسلام نجم نير ما فاقه شيء من الأقطار كم من حكايات العلا للقاهرة بالأزهر المحسود الاستشهار يسعى لمجد الدين والعدل بلا ضر الضنا في كافة الأعصار ما زال يفشي مسكه حول القرى لخلق جيل أوسط الأفكار يا ضيف لا ندري بأي الكلمة نعطيك شكرا من حلى الانتصار سكان هذه الدولة اشتاقوا إلى مصر فنعم المصر بالأطهار يا ضيف يستدعي منى ماليزيا أن واصل القدوم باستمرار ندعو لعيش آمن بين الديانات التي تجري بلا استنكار يلقي له ترحاب فخر شامل أحباب إبراهيم الأنواري وهو الرئيس القائد المستجمع أوصاف عز الملك والإحسان نحن الشعوب المصطفين الفضل بفيض إبراهيم ذي الأنوار يتلو الهنا حكومة ماليزيا في الضيف أحلى نغمة الأنوار في مرة أخرى نغني مرحبا بالضيف من مصر ثرى الأبرار أهلا وسهلا إثر باقات إلى ماليزيا مستقبل الأنظار. تعليق سريع فقط في دقيقة واحدة. أنا لست أهلا لكل ما قال ولا لبعضه ولا لشيء منه وكأنكم لم تسمعوا شيئا. Syekh kata saya tidaklah layak seperti mana mendengar pujian-pujian, dan kamu semua anggap saja kamu tak mendengar semua pujian tersebut. وهناك جانب آخر أحببت أن أوضحه في نقطة واحدة. ليس معنى التعايش السلمي مع المسلمين ومع غيرهم ليس معناه الاعتراف بعقيدتهم أو بما هم عليه، وإلا ما كان أصلا هذه النماذج المشرفة التي وردت في السنة النبوية المطهرة في تعامل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب. فمسألة الاعتراف هذه مسألة محسومة لا نقاش حولها، إلا أننا أمرنا بالتعايش السلمي. حتى في سورة الكافرون يقول في آخرها سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين. المهم أن نعمل على مصلحة الوطن وعلى النهوض بالبلاد، ولكم ما لنا
وعليكم ما علينا. أما شؤون العقيدة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفصل فيها يوم القيامة. إن الذين آمنوا الذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله لا يفصل أحد إلا الله وليس في الدنيا يوم القيامة إن الله على كل شيء. الأمر الأخير الدعاء والثناء على معالي السيد رئيس الوزراء. ليس في هذا شيء مخالف لتعاليم الإسلام. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال والله لو كانت لي دعوة واحدة مستجابة لدعوتها للحاكم أن يصلح الله أمره لأن صلاح الراعي صلاح للرعية. وصلى الله على سيدنا. Syekh sebutkan tadi secara ringkas saja terjemahan daripada saya. Kehidupan ataupun kita punya ta'amul ataupun muamalah kita dengan muamalah yang baik sesama orang bukan Islam, itu bukan sama sekali bererti kita mengiktiraf akan akidah mereka atau apa. Kita boleh melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik sesama ahlul kitab. Nabi pun bermuamalah dengan muamalah yang baik. Adapun tentang masalah akidah, itu adalah seperti mana jelaskan di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Dan terakhir Syekh sebutkan, mendoakan kepada pemimpin ini bukanlah suatu perkara yang dilarang oleh syariat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah sebutkan dalam satu kata beliau, kalaulah aku mempunyai satu doa saja yang mustajab di sisi Allah, nescaya aku akan gunakan satu doa tersebut untuk aku mendoakan kepada pemimpin, kerana kalau pemimpin itu elok maka akan elok seluruh hamba dan juga negara. Hadza billahi taufik, kurang lebih terjemahan daripada saya. Syukran jazilan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad atas terjemahan dan juga kepada yang berbahagia Profesor Dr. Jamal Farouk Ad-Daqaq. Sebagai penutup bicara sepatah kata, kita hajatkan daripada Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tausiah amanah insya-Allah. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa atisami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillahil khail wa innaka la'ala khuluqin azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadhal Syekh Al-Ustaz Al-Adib Syekh Dr. Jamal Farouk Wazir Cakap Arab dan semua yang hadir, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dapat majlis ini dan untuk dapat meraihkan seorang alim yang terkemuka daripada Al-Azhar yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Beberapa prinsip yang tadi diterjemahkan Syekh Pasir dengan baik tentang soal akhlak, dan akhlak ini matlamat yang kemurniannya tentulah contoh Rasulullah SAW yang disebut tadi uswah hasanah, akhlak, makarim al-akhlak, itu yang kita dengar. Cuma apa kaitan dia dengan tata kelola dan kenegaraan? Itu yang cuba saya zahirkan dan laksanakan. Karena kalau prinsip ini tidak dipegang, dia yang disebut, kalau dalam bahasa sekarang ni disebut moral ethics, tapi sebenarnya akhlak itu mencakup lebih luas. Kalau moral, etika dan moral itu dia agak lebih terbatas. Jadi dalam pengurusan itu cabarannya ialah bagaimana untuk memastikan pimpinan, barisan pimpinan dan kalangan pejabat awam itu menghayati prinsip ini. Bahawa kita ada tanggungjawab dan akhirnya kita bertanggungjawab kepada Allah Taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Itu prinsip accountability itu sebenarnya tertanam dalam Islam. Kita belajar accountability dan ethics itu kita ingat baru kita kaut dari barat. Tapi sebenarnya prinsipal accountability itu bukan soal apa yang media sebut atau apa yang social media bahas, ataupun apakah kemungkinan kita menang dalam pilihan raya akan datang. Tapi accountability itu seperti mana tertera dalam hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah pertanggungjawaban yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Ya, mudah-mudahan dengan pandangan Ustaz Al-Adib tadi kita dapat balik kepada akarnya. Apa dia akarnya? Akarnya itulah akhlak. Dan akarnya seperti yang kita sebut minggu lalu juga adalah soal mercy and compassion. Soal yang kita jadikan ini tema dalam pentadbiran saya juga untuk dalam dakwah, dalam kesedaran, dalam pentadbiran tentang irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi ini yang juga disebut tentang semangat kasih sayang, dan ini senang dilafazkan tapi sukar diamalkan. Kerana bila kena hentam kiri kanan itu dia geram dia lebih. Tapi bila syekh-syekh bagi peringatan itu kita harus ada kesabarannya, kerana juga yang kita baca dalam Al-Balad salah saya, thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Itu bacaannya itu boleh sedap tapi amalannya sukar. Tapi itulah cabaran kepada kita, bagaimana harus ada kemaafan dalam keadaan ujian yang cukup besar. InsyaAllah kita akan teruskan majlis seperti ini tiap minggu, mungkin hari-hari saya ubah sesuai ikut jadual. Dan maudhu' tadi ada Ustaz Syekh bagi nasihat supaya type maudhu' itu kita alih dari masa ke semasa untuk menangkap dan menarik minat pendukung dalam dakwah ini dalam pelbagai disiplin. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih, jazakallahu khairan, khususan kepada Ustaz Al-Adib Syekh dan juga kepada saudara, jazakumullahu khairan kathiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.